Hello students, welcome back to fourth session on branch accounting. In this session, we are continuing with other important points to be considered while preparing branch account under this letter system when goods are sent at cost price. You know that in last session, so we discussed about 5 to 6 other important points, particularly what we need to concentrate on, means which type of transaction we have to concentrate on while preparing branch account in the books of head office, and what is the treatment for transaction relating to fixed assets of a branch. Then we have concentrated on transaction relating to branch liabilities, and even we discussed in detail about inter-branch transfer, goods in transit and cash in transit. In this session, we are continuing with other important points. What are the other important points that we have to take into consideration? So, in addition to what we have discussed particularly in last session. So, let me move towards the next point, that is normal or abnormal losses in branch stock and surplus in branch stock. See, there is a possibility of we having data with regard to loss in branch stock or surplus in branch stock. So, whenever we have such information, so we need not consider it while preparing branch account, because such loss or such surplus will get adjusted to closing branch data, closing stock of branch what is that, goods, means closing stock. It will get adjusted in branch closing stock. It need not to be, means such type of transaction should not be considered directly in branch account. So this is what with regard to normal losses or abnormal losses, and even with regard to surplus in branch stock. Then petty expenses incurred by branch will not appear directly in branch account prepared in head office book, as it reduces closing petty cash balances. In the sense, so you know that this is dependent branch. For everything it depends on head office. So whatever cash sent by head office for petty expenses, so that cash will be used by branch for meeting petty expenses. So whenever branch incurs petty expenses, that should not be directly recorded in branch account, because it reduces the closing petty cash balance. So it creates impact on closing petty cash balance. So it should not be recorded directly. What should not be recorded? Petty expenses incurred by branch should not be directly entered in branch account. The next thing is, if branch maintains petty cash on impress system, then petty expenses incurred by branch will be reimbursed by head office. Then entry for petty expenses incurred by branch will be branch account debtor to bank account. So you might have studied particularly in cash book. In accounts you concentrated on preparation of cash book, or you discussed or you studied about preparation of cash book, particularly preparation of petty cash book. So there are two methods of preparation of petty cash book. So one is fixed balance method or fixed system of preparing petty cash book. The second one is impress system. So under impress system, what happens is a fixed amount will be given. A fixed amount will be given by the main cashier to the petty cashier, here given by head office to the branch, taking into consideration what and all petty expenses branch will incur. So at the end of the year, after getting account relating to how branch spends are spended on petty expenses, so an amount will be given by head office to branch, so which is equal to the amount which is equal to the amount that is how much expenses incurred by branch, so that the balance at the beginning of next year so will be equal to the balance at the beginning of previous year. So this is all about impress system. So impress system anta helidre enu, illi ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ 800 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನವರು ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಾಗ 800 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ 200 ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ 800 ಕೊಡ್ತಾರೆ, 200 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು 1000. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1000. ಇದನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಖರ್ಚು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ maintaining petty cash on impress system. Then expenses incurred by branch for its debtors such as bad debt, discount allowed, allowances given to branch debtors will not appear directly in branch account, as these item reduces closing balances of branch debtors. So these item will never appear directly in branch account prepared in the books of head office because it creates impact on branch debtors. Then credit sales made by branch, goods returned by branch debtors will not appear directly in branch account because credit sales by branch will increase branch closing debtors, goods returned will reduce branch closing data. So that's why it should not be considered while preparing branch account directly. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾರು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದನೇ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು, ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಬ್ರಾಂಚಿನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಏನದು, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ.
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಗೈನ್ ಹಣ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 800 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ 800 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 800 ಪ್ಲಸ್ 200 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000. ಸೊ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರ್ತದೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೆಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆನೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಐಟಮ್. ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡುವಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. The next one is if branch receives accepted bill for amount due from branch data, then it must be recorded in the branch account. Entry will be bills receivable account debtor to branch account. ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನು 3 months ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. So next one, under debtor system, branch expenses paid by branch will not appear directly anywhere, but it reduces cash remittance by branch to head office. So ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. So next, if remittance by branch to head office not specifically mentioned in the problem, then we should assume that whatever cash received from cash sales and branch debtors will be submitted by branch to head office. Problem ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ, ಯಾರಿಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಣ, ಇವೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು 13th point. Then the 14th one, if information relating to any one of the following items are not given relating to debtors, then we have to prepare memorandum branch debtors account. So those missing items are opening branch debtors, closing branch debtors, credit sales, cash collected from debtors. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ
ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಈ 4 ಫಿಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಿಗರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು MBD ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಅವರಿಂದ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದ ಬಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡೆಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ 4 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫಿಗರ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಟೋಟಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Then reserve for bad debt, reserve for discount on branch data will not be recorded in branch account. Instead, it will be deducted from closing data as only good data will be recorded in branch account. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? debtor system. ಯಾವಾಗ? when goods are sent at cost price. first again kaltvi entries, journal entries in the books of head office for transaction relating to branch and head office kaltvi. under debtor system when goods are sent at cost. ಆಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟು ನೋ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ earned or incurred because of that branch. ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನದು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂತದು? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಅದೇ ತರ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಲಾಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ under debtor system when goods are sent at cost price we will see particularly in next class practically. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು what is that preparation of branch account and other necessary accounts in the books of head office under debtor system when goods are sent at ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.